Welcome you all in my class. So today we are going to learn about experimental verification of Archimedes principle. In earlier class I have taught you about theoretical proof of Archimedes principle, and now today we are going to learn about experimental verification of Archimedes principle. So this is quite very important for your examination point of view. In class 10, in your SEE examination, most of the time question is coming or appearing from this topic, so you have to give more priority to this topic, and then you have to study deeply about this, because numerical part most of the case it is coming from this topic. Okay, so you have to give more focus on this topic and then you have to move. So without losing our time, so let me move toward our topic. So today our topic is experimental verification of Archimedes principle. So now what does Archimedes principle states? First we have to understand, that is, in Archimedes principle we have learned that when a body is wholly or partially immersed in a liquid, then it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced. So here upthrust is equal to the weight of the liquid displaced, the principle is telling. So we have to prove here is that upthrust is equal to the weight of the liquid displaced, that is, the weight upthrust is equal to the weight of the liquid displaced, and we have to learn this thing. Upthrust is equal to the weight of the liquid displaced. We have to prove it experimentally. Okay, so this is our main target. So apparatus setup is like this. I have done here, time loss notes भन्नको लागि I have already done. So apparatus setup is like this, and now how we have to prove, or how we can prove upthrust is equal to weight of liquid displaced, that is experimental verification of Archimedes principle. Now that we are going to learn here. So once let me make you clear about this apparatus setup. So this is a spring balance, you can see there, and now in a spring balance one object, suppose it is solid, now one object is hanged and it is measured in air. Suppose this is air part, this is air, it is measured in air. So the weight of air, it is first taken or measured in air. Now this spring balance, it is okay, now brought in this part, figure B part. So in figure B part, how is the setup means, first you take one Eureka can. So what is Eureka can, first you have to understand. Okay, so what is Eureka can means, Eureka can is a apparatus, you can see here, and in this part one outlet of water is kept over there. So you, before immersing this object, first you fill this Eureka can in such a way that even one single drop of water if you add it, now it can overflow. यसलाई यसरी हाल्नु पर्छ पानी कि एक थोपा पानी पनि हालिसकेपछि यो पानी चाहिँ यहाँबाट ओभरफ्लो भएर गइहालोस्, यतिसम्म हामीलाई टिलपिल्ल भर्दिनु पर्छ. Now again after this, okay, below this there is one beaker, and this beaker is to collect water that is overflowing from Eureka can. Eureka can बाट जुन वाटर ओभरफ्लो भएको छ त्यो वाटरलाई कलेक्ट गर्नका लागि बिकर सेटअप गरेको छ. अनि यो बिकरलाई भनेको एउटा टप एन्ड ब्यालेन्स, यो घडी हुन्छ नाप्ने, वेट नाप्ने घडी हुन्छ. यो वेट नाप्ने घडी जुन छ वा वेट नाप्ने तराजु भनौं, यो तराजुमा राखिदिएको छ ताकि योमा कति वेट आयो त्यो वेट नाप्नका लागि सजिलो होस्. यो वेट नाप्नका लागि यो टप एन्ड ब्यालेन्स सेटअप गरेको छ. वन्स अगेन आई एम एक्सप्लेनिङ दिस. के गर्छ भन्दा पहिला सबभन्दा सुरुमा एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स लियो. स्प्रिङ ब्यालेन्समा एउटा सोलिड जुन अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट होस्, त्यो अब्जेक्टलाई झुन्ड्याएर यसको वेट नापिन्छ फर्स्टमा. अनि त्यसपछि योलाई के गर्यो भन्दाखेरि अर्को फिगर बी तिर गएर के गर्छौं, फिगर बी को सेटअप पहिला कुरा गरौं. फिगर बी को सेटअपमा एउटा युरेका क्यान लिएको छ. युरेका क्यानमा, युरेका क्यान भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा एउटा आउटलेट हुन्छ पानीको बिचबाट, जुन आउटलेटबाट पानी ओभरफ्लो हुन्छ. युरेका क्यानमा यतिसम्म पानी भर्दिने हो कि त्यो अब्जेक्ट वा कुनै एक थोपा पानी अझै राख्यो भने त्यो पानी त्यहाँबाट बगेर निस्किहालोस्. टोटली फिल्ड गर्ने, मैले फिगरमा गरे जस्तै टोटली फिल गरेर राख्नुपर्छ. अनि त्यसको तल भनेको यो
वाटर ओभरफ्लो हुँदाखेरि त्यसको तलमा एउटा बिकर लिने ताकि यसलाई यसरी सेटअप गर्ने ताकि यहाँबाट ओभरफ्लो भएको वाटर सजिलैसँग कलेक्ट होस् बकेटमा र यो बकेटलाई टप एन्ड ब्यालेन्सको माथि हालिदिएको छ ताकि यहाँबाट जति पनि लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेट सजिलैसँग नाप्न सकियोस् भन्नको लागि यहाँ नजिक टप एन्ड ब्यालेन्समा सेटअप गरेको छ So this setup is arranged in this way. Now our main target is to prove that upthrust is equal to weight of the liquid displaced. That is the total upthrust that we have gained here is always equal to the weight of the liquid displaced that we have to prove. So how to prove? So here पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि first you measure this okay solid object in air. Okay पहिला हामीले के गर्ने एयरमा यसलाई नाप्ने हो नापिसकेपछि ओके फर्स्ट यू मेजर इट इन एयर सपोज यहाँबाट हामीले अब्जर्भेसन के पाउँछौं भन्दाखेरि लुक हेर ओके अब्जर्भेशन्स मानौ ओके सपोज अब्जर्भेशन्स हामीले के पायो भन्दाखेरि वेट अफ द स्टोन मानौ एउटा स्टोन हो वा अब्जेक्ट भन्न सकिन्छ स्टोन इन एयर ओके नाउ इक्वल्स टु W1 ग्राम हेर पहिला के गर्यो भन्दाखेरि एउटा त्यो अब्जेक्ट लिएको छौं यो अब्जेक्टलाई पहिला मानौ ढुङ्गा छ स्टोन छ यसलाई हामीले एयरमा नाप्यौं नाप्दाखेरि स्प्रिङ ब्यालेन्सले कति मेजरमेन्ट देखायो भन्दाखेरि W1 ग्राम हामीलाई यसको वेट थाहा भयो अरे हावामा नाप्दाखेरि कति थाहा भयो W1 5, 10, 11, 6, 7 जति हुन्छ हामी मेजर गर्दाखेरि त्यो मेजर गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि सपोज इट इज W1 ग्राम यो W1 ग्राम मानौ भयो अब के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन छ सेटअप यो सेटअपलाई हामीले यु ब्रिङ इट इन युरेका क्यान एन्ड यु लेट इट दैट स्टोन डिप कम्प्लिटली इन द युरेका क्यान यो युरेका क्यानमा हाल्ने ताकि पानी छ पानी भित्र हामीले यसलाई डुबाऊ डुबाइसकेपछि अब फेरि यसको वेट मेजर गर्ने वेट त देखाउँछ स्प्रिङ ब्यालेन्सले मानौ वेट अफ द स्टोन इन वाटर इक्वल्स टु W2 ग्राम मैले फिगर बनाइदिएको छ यहाँ नजिक यु क्यान सी ओभर देयर अल्सो द्याट इज the weight in W2 okay in water युरेका क्यान भित्र पानीमा अब्जेक्ट गइसकेपछि यसको वेट कति भयो भन्दाखेरि W2 you can see over there also now therefore अब हेर्नुस् त यो अब्जेक्ट हावामा वेट गर्दाखेरि W1 ग्राम छ र पानीमा वेट गर्दाखेरि W2 ग्राम छ भने यो दुईटाको डिफरेन्स कति हुन्छ पहिला हामी यो कुरा क्याल्कुलेट गरौँ है यो दुईटाको डिफरेन्स हामीसँग कति भयो त दिस इज 2 यो दुईटाको डिफरेन्स कति भयो हामी पहिला डिफरेन्स निकालौं है सो डिफरेन्स इज इक्वल टु लस अफ वेट अफ स्टोन इन वाटर पानीमा यसलाई लगिसकेपछि यसलाई जब हामीले पानीमा लग्यौं पानीमा लग्दाखेरि केही मात्रामा वेट त लस हुन्छ यो के हल्का हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले के पढेछौं कि पानीमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई इमर्ज गर्यो भने वाटर अलवेज एक्जर्ट अपथ्रस्ट दिने काम गर्छ दैट इज व्हेन एभर एनी अब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड देन लिक्विड अलवेज एक्सपीरियन्सेस अपथ्रस्ट offer upthrust and that object will experience upthrust so this upthrust यानी upthrust भने पक्कै पनि यसको वेट कम हुनु पर्ने र यसको वेट बढी हुनु पर्ने हो पानीमा जाँदाखेरि पानीले ऊर्जाचाप हान्छ ऊर्जाचापको कारणले गर्दाखेरि यसको वेट कम हुन्छ र यसको वेट बढी भयो यसको मतलब कति वेट भयो कति कम भयो वेट कम निकाल्नको लागि दैट इज loss of weight of the stone in water equals to how much you can say W1 minus W2 ग्राम यति ग्राम भयो कति भन्दाखेरि लस अफ वेट अफ स्टोन इन वाटर इज इक्वल टु कति हामी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि W1 minus W2 ग्राम यति हाम्रो वेट आयो अब again what you do means अब फेरि पनि हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब यहाँबाट भन्दा वेट अफ द बिकर अब हेर्नु यो ठाउँमा यति सम्म हामीले निकाल्यो अब वेट अफ बिकर निकाल्नु पहिला
weight of the beaker को weight suppose it is W3 ग्राम यसको weight कति छ भन्दाखेरि मानौ W3 ग्राम भयो है यो बिकरको मात्र अहिले खाली बिकर छ पानी नभएको टाइममा हामीले मानौ W3 मानौ त्यसो भए weight of the beaker okay plus पहिला हामीले weight को यसको निकालिसक्यौं देन हामीले मान ओके weight of displaced water equals to मानौ अब यो ठाउँमा पानी पनि डिस्प्लेस भएर आइसक्यो हैन सुरुमा बकेटको मात्रा हामीले W3 मानेका छौं weight भने पानी आइसकेपछि पानी र बकेट दुईटैको वेटलाई हामीले मानौ W4 मानौ W4 सपोज इट इज W4 ग्राम weight यसको हामीले यति weight सपोज गरिरहेका छौं यसको weight हामीले यति मान्यौ अब फेरि therefore अब यहाँबाट डिस्प्लेस भएको पानीको मात्रा weight कति भयो त अब हेर्नुस् त पानी प्लस भाडो दुईटैबाट भाडोको weight घटाइदियो भने पानी प्लस भाडोको वेटबाट पानीको वेट सरी भाडोको वेट घटाइदियो भने पानीको वेट आउँछ अर्थात भनौं weight of displaced water equals to अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बिकर प्लस डिस्प्लेस्ड वाटर जुन छ यो दुईटैको वेट W4 हो यो W4 बाट हामीले यो भाँडोको वेट बिकरको वेट जुन छ हाम्रो W3 यसलाई घटाइदियो भने हामी के पाउँछौं weight of displaced water and it is we obtain it is gram weight यसलाई हामी केमा पाउँछौं भन्दाखेरि we can get it in gram weight मा हामी एक्सप्रेस गर्न पाउँछौं हामीले पाउँछौं ग्राम weight मा so now after calculation गर्दै गयो भने हामीले के थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट जुन छ ओके इट इज observed that okay W1 minus W2 is equal to W4 minus W3 हेर यो के भनेको W1 minus W2 भनेको हेर त W1 minus W2 भनेको के हो लस अफ वेट अफ स्टोन इन वाटर यो वाटर भित्र कति वेट लस गर्यो यो लस अफ वेट अफ स्टोन इन वाटर भन्न खोजेको अप थ्रस्ट कति हो इन अदर वर्ड्स अर्को भाषामा हामीले अप थ्रस्ट भन्न खोजेको हो त अप थ्रस्ट को भ्यालु W1 minus W2 छ भने यही सँग हामीले यसको यदि भ्यालु हालेर वास्तवमा जोखेर गर्ने हो भने कति पाउँछौं भन्दाखेरि W4 minus W3 सँग यो जहिले पनि बराबर हुन आउँछ सो फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान से दैट हियर W1 minus W2 इज व्हाट अप थ्रस्ट यो भनेको हाम्रो अप थ्रस्ट हो इज इक्वल टु W4 minus W3 भनेको यो पानीको वेट हो पानीको वेट भनेको के भयो वेट of liquid displaced यहाँबाट हामीले यो दुईटा निकाल्न सक्छौं दैट इज W3 minus W is equal to weight of liquid displaced हामीले यो ठाउँबाट यसलाई गर्न सक्छौं यहाँबाट weight of thrust is equal to weight of liquid displaced okay so from this what we have to conclude is that loss of water weight of body in water is equal to weight of the liquid displaced okay यसलाई ल्याङ्ग्वेज मा लेख्नु पर्यो भने के गर्छौं thus we can say that loss in weight of a body is equal to okay weight of displaced water thus Archimedes principle is verified so from यहाँबाट हामीले यही कुरालाई प्रुफ गर्नु थियो कि यो ठाउँबाट हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहेको थियो मैले एकपल्ट तपाईलाई फेरि सरल र सुरुदेखि सम्झाइदिन चाहन्छु ताकि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने दूर भइहालोस् so from here we have to prove that upthrust is equal to weight of the liquid displaced. The main target of experimental verification is to prove that upthrust is equal to weight of the liquid displaced. Upthrust बराबर हाम्रो weight of the liquid displaced हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट प्रुभ गर्नुपर्ने हो अब एक्सपेरिमेन्ट सेटअप तपाईहरुको अगाडिमा देखाइदिएको छ
पहिला के गर्ने भन्दाखेरि जुन अब्जेक्टलाई हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई हावामा पहिला मेजर गरौँ, उसको वेट मानौ हावामा हामीले W1 पायौँ। वेट त गर्न मिल्छ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले त रिडिङ देखाउँछ। मानौ त्यसको वेट कति पायो भन्दाखेरि W1 हामीले पायौँ। त्यसरी नै अब त्यो वेट जुन छ यही वेटलाई लगेर पानीमा मेजर गर्नुहोस्। पानीमा हालेर मेजर गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हावामा भएको भन्दा पानीमा भएको वेट अलिक कम देखा पर्छ। यो यति बेला किन कम देखा पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई पानीमा हाल्यो भने वा तरल पदार्थमा हाल्यो भने तरल पदार्थले ऊर्जाचाप उत्पादन गर्छ र यो ऊर्जाचाप भनेको बडीले डिस्प्लेस गरेको वेटसँग बराबर हुन्छ अरे आर्किमिडिजले भनेको। अब यहाँ ऊर्जाचाप हाल्छ, उत्पन्न गर्छ, त्यही भएर कम भएको। अनि यसको मानव लिक्विडमा भएको वेट चाहिँ हामीले W2 मेजर गऱ्यौँ। अब त्यसो भए यसले कतिवटा चाप हान्यो त, एउटा चाप कति भयो भन्दाखेरि हामी मेजर गर्नको लागि टोटल वेटबाट हामीले ओके W1 बाट हामीले W2 घटाइदियो भने एउटा चाप आउँछ। यही गरेको हामीले लस इन वेट अफ स्टोन वाटर कति लस गर्यो भन्दाखेरि W1 माइनस W2। यो लस गर्नु भनेको के को कारणले गर्दाखेरि लस भएको भन्दाखेरि ऊर्जाचापको कारणले गर्दाखेरि लस भएको हो, अप थ्रस्टको कारणले गर्दाखेरि लस भएको हो। सो अप थ्रस्ट इज इक्वल, यहाँ अप थ्रस्ट भनेको कति भयो भन्दाखेरि W1 माइनस W2। इन अदर वर्ड यु क्यान से दिस एज अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट इज इक्वल टु W1 माइनस W2 इन ग्राम। सो एगेन वाट यु डु नाउ, यति हाम्रो भइसक्यो। अब यहाँबाट वाटर डिस्प्लेस भइसक्यो। सबभन्दा सुरुमा के गर्नुहोस्, यो बिकरको मात्र वेट नापिहाल्नुहोस्। लेट द वेट अफ बिकर बी W3 ग्राम। यसको वेट हामीले पानी नहुँदाखेरि वेट मात्र कति भयो W3 ग्राम। अब जब पानी यसमा आइसक्यो, यहाँबाट डिस्प्लेस भइसक्यो पानी आइसकेपछि यसको वेट नाप्नुहोस्। यसको वेट मानौ सपोज W4 ग्राम भयो। दुइटै अहिले सेकेन्ड केसमा बकेट र वाटर दुइटैको बिकर र वाटर दुइटैको नाप्दाखेरि मानौ W4 भयो। अब बकेटको मात्र W3 र बकेट प्लस वाटरको W4 भएपछि W4 बाट W3 घटाउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेको बकेट र वाटर दुइटैबाट हामीले बकेटको वेट घटाइदियो भने वाटरको वेट त रहन्छ। अब त्यही गरेको हामीले वेट अफ डिस्प्लेस वाटरको डिस्प्लेस वेट कति भयो भन्दाखेरि मानौ W4 माइनस W3 हामीले मानेका छौँ र यति सपोज हामीले भयो। अब यहाँबाट तपाईहरुले यदि मान हालेर यसको वेट सही वेट कति छ निकालेर गर्नुभयो, यहाँ भएको वेट सही कति छ निकालेर गर्नुभयो, यहाँ भएको वेट कति छ सही तरिकाले तपाईले निकालेर गर्नुभयो भने लास्टमा क्याल्कुलेसनमा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो W1 माइनस W2 इज इक्वल टु W4 माइनस W3 पाउनुहुन्छ। यो W1 माइनस W2 भनेको अप थ्रस्ट हो र W4 माइनस W3 भनेको के भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो। अर्थात् यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँबाट अप थ्रस्ट ऊर्जाचाप जुन पैदा भयो, उत्पन्न जुन भयो, त्यो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेससँग बराबर रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ वा प्रुफ गर्न सक्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट एक्सपेरिमेन्ट भेरिफिकेसन अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। मैले तपाईलाई इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सायद नेपाली मिडियमको स्टुडेन्ट होस् या इङ्ग्लिस मिडियमको स्टुडेन्ट होस्, दुवैजनाको लागि बुझ्नको लागि सजिलो भयो। लेख्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस मिडियमको लागि त मैले लेखि पनि सकेँ। नेपाली मिडियमको लागि तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै चाहिएको हो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोला। म समय मिलाएर तपाईहरुलाई अग्रिम दिनमा यसको नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा उपलब्ध गराउने जमर्को गर्छु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो एकपल्ट लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानल, ताकि आउने दिनमा तपाईहरुलाई मैले अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सहीसँग मिलिरहोस्। यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोला र केही त्रुटि देखेको खण्डमा कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आजको लागि यति। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुसँग भेट्ने छौँ। आजको लागि बाई।